Salam. ეხლა ვარ ნიუ-იორკში, კენედის სახელობის აეროპორტში და მივდივარ ორლანდოში, სადაც საბა ლობჟანიძე და მისი ატლანტა იუნაიტედი MLS-ის აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში შეხვდება ორლანდო სიტის და გაარკვევენ ფინალისტის ვინაობას. აბა წავიდეთ და თქვენთან ერთად ვნახავ, როგორ თამაშს ჩაატარებს საბა და როგორ დამთავრდება ეს თამაში მისი გუნდისთვის, წარმატებები საბას. აბა წავიდეთ. თამაში დაწყებამდე დაახლოებით 4 საათნახევარი დარჩა. შესაბამისად დრო გვაქვს რომ ცოტა ქალაქშიც გავისეირნოთ. შემდეგ ვნახოთ ადგილობრივი გულშემატკივრები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაცმული აგენტები ვიქნებით შეპარული ორლანდოს გულშემატკივრებში, თუმცა მთელი გულით და სულით გულშემატკივრობთ საბა ლობჟანიძეს და ატლანტა იუნაიტედს. ავიდეთ, ერთად დავათვალიეროთ ის ტერიტორია, რომელიც მინიმუმ სტადიონის ირგვლივ არის ორლანდოში და ვნახოთ ორლანდოს გულშემატკივრები როგორ ელოდებიან საკუთარი გუნდის კონფერენციის ნახევარფინალის ჩატარებას. Hi Sekou. Hi. How excited are you for today's game? Oh man, I'm super excited, man. We have a chance to get all the way to the MLS Cup final, man. I'm looking forward to it. That's amazing. And what's your expectations for today's game? Like, what will be the final score? I think it's going to be a gritty one. We're back in Orlando. I think it's a 2-1. We're going to score 2 goals and then have to defend the lead, similar as last time. That's perfect. And one more question: how long have you been rooting for Atlanta United? Oh man, I've been an Atlanta United fan since the beginning. Obviously, I played sports growing up in Atlanta. We never had a professional team. So in 2017, when they made the team, I've been a fan just ever since. That's the reason why they call you 17s. That's the reason why they call us the 17s, man. We were created in 2017. Yep. That's great. And one more, maybe more personal question. Yeah. So you saw that I'm wearing like Georgian flags. So Yeah. you definitely know Saba. Yeah, Saba. So how could you explain the contribution of Saba Lobjanidze Man, being a member of Atlanta United? Yeah, that's a good question. I think Saba's been one of our best players in 2024, hands down. Always there for key assists, key goals, some of the best goals this year. I think we'll see him turn into one of the stars of the team next year. I think it's the bottom line. I think he's already a star. It's just a matter of making sure he continues to get his shine, really. And let's hope it's Saba time. Let's hope it's Saba time. Hi David, nice to meet you. Nice to meet you, David. So, how exciting are you for today's game? I cannot wait to beat the Disney kitties at the litter box. That's great. And one more question. You recognize Georgian flags, so I want to ask you about Saba. So, I love Saba. So let me show you my phone. Case is Saba. damn, it's Saba time, right? It is Saba time, and on my phone, on my watch, it is always Saba time. Wow. This is absolutely amazing. For a person who lives in the United States myself, to have a representative like Saba Lobjanidze, it's an honor. So I appreciate It's an honor to have him. Yeah. And I appreciate it. So finally we can say that it's Saba time today, right? Oh, it is going to be Saba time all day. All day. And All day. you know some Georgian phrase that you just told me? I do know a Georgian phrase. So can you repeat whatever you just told me? Damzriya Shegezi Bozi. And that is to Orlando fans. Thank you, man. Thank you. Thank you. And I hope we will win today. We will win today. We will win today. Appreciate you. I appreciate you. Thank you. ქალაქ ორლანდოს ყველაზე დიდი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობა მსოფლიოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, დისნეილენდია და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემატური პარკი, თუ ყველაზე მთავარი არა, Magic Kingdom. სწორედ აქედან არის ინსპირაცია Magic Kingdom-იდან, ამ ქალაქის საკალათბურთო გუნდის სახელის, Orlando Magic-ის. ჩვენ და სამწუხაროდ ვერ დავესწარით გოგა ბითაძის თამაშს Orlando Magic-ში. ქართველი წარმომადგენელი ყავს ამ ქალაქში, თუმცა დღეს საერთოდ სხვა მიზეზით ვართ და სხვა მიზნით ჩამოსულები. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ საბა თამაშობს Atlanta United-ში, ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტას საფეხბურთო გუნდში. გოგა კი თამაშობს ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოს საკალათბურთო გუნდში. ამ ორ ქალაქს ქართველებისთვის სპორტული თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს, რადგან
ამ ორივე ქალაქის გუნდში, საკალათბურთო გუნდში თამაშობდა ზაზა ფაჩულია 2003 წელს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და გახმაურებულ დრაფტზე ორლანდო მეჯიკმა აიყვანა ზაზა ფაჩულია მეორე რაუნდში საკუთარ გუნდში და 2005 წელს კი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ზაზა ფაჩულიამ კონტრაქტი გააფორმა ატლანტა ჰოუქსთან, სადაც წლების განმავლობაში წარმატებულად ასპარეზობდა. ორივე ქალაქში წმინდა სპორტული თვალსაზრისით ქართველი მოთამაშეებისთვის სერიოზული საძირკველი ჩაყარა თავის დროზე ზაზამ საკუთარი პროფესიონალიზმით და ეს ბიჭები აგრძელებენ წარმატებულად მის დაწყებულ საქმიანობას, რაც ძალიან გასახარია ჩემთვის პირადად, რადგან ამერიკაში სამშობლოსგან შორს მეძლევა შესაძლებლობა რომ უგულშემატკივრო ქართველ მოთამაშეებს იმ ლიგებში, რომელზეც დასწრების შესაძლებლობაც მაქვს. ორლანდოში დაახლოებით 100-ზე მეტი ტბაა და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტბა, მათ შორის ტბა, რომელიც სტადიონის ტერიტორიასთან ყველაზე ახლოს არის Lake Eola და ამ ტბის ირგვლივ არის პარკი, სადაც ყოველთვის დიდი ხალხმრავლობაა. აქ მოდიან ადამიანები და მოყავთ თავიანთი ბავშვები, რადგან ბევრი საბავშვო გასართობის სივრცეა და ასევე ბაზრობები და სხვადასხვა მაღაზიების გახსნილი დახლები, სადაც ისინი მომხმარებელს ყიდიან საკუთარ პროდუქციას. Atlanta United-ი 4 ყველაზე ძვირადღირებულ გუნდში მოიაზრება MLS-ში. რაც საკმაოდ კარგი შედეგია იმის გათვალისწინებით, რომ სულ 29 გუნდია, მე-4 ადგილზე ყოფნა. ძალიან დიდი წარმატებაა. და კიდევ უფრო დიდი წარმატება და ბედნიერებაა, რომ ამ გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული საუკეთესო მოთამაშე არის საბა ლობჟანიძე, რომელსაც გარკვეულწილად რაღაც თავისებური მეტსახელიც კი აქვს ამერიკულ ფეხბურთის გულშემატკივრებში და მედიაში. როცა მას გოლი გააქვს, ამბობენ, რომ it's Saba time. რაც რა თქმა უნდა ინსპირირებულია დემიენ ლილარდიდან, რომელიც გამორჩეულია გადამწყვეტ მომენტებში თავის სამქულიანების ჩაგდებით და თამაშის მომგები ქულების მოტანით გუნდისთვის და შესაბამისად იგივე მეტსახელი და იგივე დამოკიდებულება საბას მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემის გამოხატულების ნიშანია. ნახოთ It's Saba time today. დღევანდელ მატჩში გამარჯვებული კონფერენციის ფინალში დაუპირისპირდება New York Red Bulls, რომელმაც თავის მხრივ კონფერენციის მეორე ნახევარფინალში დაამარცხა ნიუ-იორკის მეორე გუნდი და შესაბამისად ფინალში ელოდება ორლანდოსა და ატლანტა United-ის გამარჯვებულს შორის. ეს ორლანდოში დაახლოებით 23 გრადუსია და ცივი ნიუ-იორკის შემდეგ ნამდვილად გათბა ძვლები, როგორც იტყვიან. მაგრამ ერთი გამოსარჩევი ფაქტია, რომ 24 ნოემბერია და ასეთ სიტყვაში არასდროს ყოფილ ვარ წინა საახალწლო პერიოდში და არც არანაირი განწყობა არ მქონია, რომ ახალი წელი დაახლოებით 40 დღეზე ნაკლებში დადგება, თუმცა იოლა ტბის პარკის შესასვლელში შეხვდებით მსგავს რაღაცას, რაც გაგახსენებთ, რომ ახალი წელი ძალიან ახლოს არის. და როგორც იტყვიან, ვინც ეძებს, ის პოულობს. ახლა მოვადექით ატლანტა United-ის გულშემატკივრების თავშეყრის ადგილს. Oh, so excited. I came down on the Atlanta United bus and we left at 3 a.m. and we've been drinking since. That's amazing. I want to ask you, how would you assess the contribution of Saba Lobjanidze to your team? Saba has been phenomenal. He's been one of our better players. I wish he could finish better. Outside that, he's been great. That's amazing. And I hope it's Saba time today. And Saba time. We'll take the W. So see you in New York. Yeah. Thank you.
და ჩვენს მოვედით ორლანდოს ინტერკო სტადიონზე. ეს სტადიონი 2017 წლიდან არის ორლანდო სიტის გუნდის თავი სტადიონი. სწორედ ამ წელს ჩაატარეს სადებიუტო მატჩი და დღეს კონფერენციის ნახევარფინალში ორლანდო სიტი შეხვდება ატლანტა იუნაიტედს. ატლანტა იუნაიტედის გულშემატკივრებმა ფაქტობრივად გულში ჩამიხუტეს და მიმიღეს საკუთარ ძმად და მეგობრად. რისთვისაც უდიდესი მადლობა და უდიდესი წვლილი მიუძღვის ამ ყველაფერში საბა ლობჟანიძეს. საზეიმო განწყობაა. ორლანდო თავის მხრივ ეცდება გამარჯვების მოპოვებას. აბა ახლა შევუვარდეთ ორლანდოელ გულშემატკივრებს და ნახოთ როგორ შევხვდებიან. დაიწყო. საბა ჩვენს ფლანგზე თამაშობს პირველ ტაიმში. ორლანდო საკმაოდ აქტიურად დაიწყო თამაში და საბამ არის ხაზიდან გამოიტანა ბურთი. საოცარი მომენტი იყო. თითქოს საბა მონაკვეთ ჩამორჩა დაცვაში დაბრუნებისას, თუმცა მეორე დარტყმოს ორლანდოსი არის ხაზიდან შარიელი კარის ხაზიდან გამოიტანა საბა ლობჟანიძემ. მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ჰქონდა უკვე დაცვით მონაკვეთში. ანგარიში გახსნა. სამწუხაროდ ცუდად მიმდინარეობს პირველი ტაიმი საბა ლობჟანიძის გუნდისთვის, ატლანტა იუნაიტედისთვის. და ასევე სამწუხაროდ ძალიან ბედნიერები არიან ორლანდოს გულშემატკივრები. პირველი ტაიმი დასრულდა 1-0-ს იგებს ორლანდო. საბას კლიანი ფლანგი აქვს ჩაბარებული და არ გაჩერებულა მთელი ტაიმია წინ და უკან სერგილი. იმედია მეორე ტაიმში უკეთ მოახერხებენ მისი გუნდელები რომ ბურთი მიუტანონ და შემდეგ რაღაცა კრეატიულად შექმნას. ნახოთ ატლანტას სერიოზული გამოსტაელის 1-0 აგებს გასვლაზე და თან ესეთი აქტიური და გულმხორვალე გულშემატკივრების წინაშე, თუმცა ატლანტასაც ყავს თავისი 300 ატლანტელი ამ თამაშზე, რომლებიც ყველაფერს ეცდებიან რომ მაქსიმალურად დაეხმარონ თავიანთ ბიჭებს. საბას პასი. საბა ძირითადი დროის დასრულებამდე დარჩა 5 წუთი. უკვე შეიმჩნევა რომ ორლანდოს გულშემატკივარი ემზადება დიდი ზეიმისთვის. ესეთი რადაც გავიგონე რომ ყველაზე გრძელი 5 წუთი იქნება ეხლა კლუბის ასეულის ისტორიაში, თუმცა ნახოთ 5 წუთი საკმაოდ ბევრი დროა ფეხბურთში იმისთვის რომ მოვლენები რადიკალურად შეიცვალოს.
ერთი გოლი აშორებს საბა ლობჟანიძეს იმისთვის, რომ ორლანდოს გულშემატკივრისთვის ყველაზე საძულველი ადამიანი გახდეს ამ მოედანზე, რადგან საკმაოდ აქტიური მოთამაშეა და ასევე კამათში შედის მოწინააღმდეგე მოთამაშეებთან სათამაშო ეპიზოდებზე, რა თქმა უნდა, და არაფერი ხულიგნური და არაფერი არასპორტული. თუმცა გავს მოთამაშეებს ძირითადად პუბლიკა ითვალწუნებს ხოლმე და შემდეგ მათ მიმართ განსაკუთრებული ზიზღით გამოირჩევა. ახოთ, იმედია კიდევ უფრო მეტ მიზეზს დაუტოვებს საბა ამ თამაშის მერე, რატომ არ უნდა უყვარდეთ ორლანდელ გულშემატკივარს საბა ლობჟანიძე. დასრულდა სამწუხაროდ ატლანტა იუნაიტედი და საბა ლობჟანიძე დამარცხდნენ ამ თამაშში. ყველა სევდიდან მომენტი იყო თამაშის დასრულების შემდეგ. რამდენად ემოციური იყო ეს მარცხი საბასთვის და რამხელა იმედგაცრუება მოიტანა ამ მარცხმა მისთვის. სამწუხაროდ გულშემატკივრებისთვის არ გამოუხედავს, არ მომეცა შესაძლებლობა, რომ ეთქვა ორი სიტყვა გამამხნევებელი გვერდში მდგომი და საგულშემატკივრო, თუმცა საბას პროფესიონალიზმი ეჭქვეშ არასდროს არავის დაუყენებია და დარწმუნებული ვარ ამ მარცხის შემდეგ ის კიდევ უფრო მეტ იშრომებს, უფრო მეტ მოინდომებს და მეტად ეცდება, რომ მსგავს სიტუაციებში და მსგავს მდგომარეობებში კიდევ უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოს საკუთარ გუნდს. არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის. წინა ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან დამწყდა გული, განსაკუთრებით ბოლო კადრის გამო, რომ როდესაც საბა ასე განიცდის მარცხს. თუმცა მარცხთან შეუგუებლობა მოიყვანა იქამდე სადაც არის და მუდმივად საკუთარ თავზე მუშაობამ და ზუსტად ვიცი ამასაც გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ. ყველა მარცხისგან შეიძლება ისწავლო რაღაც, რაც ამავდროულად დიდ გამარჯვებებამდე მიგიყვანს. საბას ნახეთ, მოვახერხე რომ ზუსტად 1 წუთი გამოვაპარაკებოდი. ძალიან მაგარი ვიცია და სულ წარმატებებს იმსახურებს. იმედია რომ მეტ გამარჯვებას ვნახავთ საბა ლობჟანიძესთან ერთად. ამით ჩვენი ეპიზოდი დასრულდა და მომავალ შეხვედრამდე არ ვიცი მომდევნო ეპიზოდი რა იქნება. საკომაგი აგრძელებს საკუთარ მოღვაწეობას. აბა მომავალ შეხვედრამდე.